আলহামদুলিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি নাহমাদু ওয়া নুসাল্লি ওয়া সাল্লিমু আলা হাবিবিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া আলি বাইতিহি ওয়া খুলাফায়ে রাশিদিন ওয়া কারবালায়ে শুহাদাহি ওয়া ইমামে আযমি ওয়া গাওসুল আজম বাগদাদিহি ওয়া আজমিরি ওয়া খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি মুজাদ্দিদুল ফিসানি ওয়া রিজবিহি ওয়া আউলিয়াহি ওয়া আমবিয়াহি উলামা ওয়া সুন্নতি আজমাইন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا بحجر ناجر آسن نبیجے قرآن تے بحجر ناجر آسن نبیجے قرآن تے تین سورت হাজার নবীজি তিন সূরত হাজার নবীজি বলেন মাওলা শাই আল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا প্রথম প্রকার হাজার নবীজে প্রত্যেক জিনিসে তার ছবি প্রথম প্রকার হাজার নবীজে প্রত্যেক জিনিসে তার ছবি নবী ছাড়া অন্য কিছু নবী ছাড়া অন্য কিছু নাই রবি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا ভেবে দেখো
তেমনি করছো নবীর সনে ওরে ভেবে দেখো মনে মনে তেমনি করছো নবীর সনে নইলে থেকে রোজ হাসরে নইলে থেকে রোজ হাসরে মোহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা বারি বারি কররে মানে সেই বারি তোরা বারি বারি কররে মান সেই বাড়ি তো আসল না আসল বাড়ি কবর দেশে আসল বাড়ি কবর দেশে মাটি হবে বিছানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা টাকা টাকা কররে মনে সেই টাকা তো আসল ওরে চাকরি চাকরি কররে মন সেই চাকরি তো আসল আসলে চাকরি আল্লাহ রাসূল আসলে টাকা আল্লাহ রাসূল মুসলমান হয়ে বুঝলাম না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা صلاة يا رسول الله عليك سلام يا حبيب الله عليك صلاة يا رسول الله سلام يا حبيب الله وعليكم صلاة يا رسول سلام يا حبيب আসলে ঈমান রোহে কোরআন মাগজেদে হাসতে হবে রহমাতাল লিল আলামিন সালাতুন ইয়া রাসূল
سلام يا حبيب قام صلاة يا رسول سلام يا حبيب عليكم صلاة يا رسول سلام يا एक रात करता धमा बोले जे जुदा वा खुरात करता धमा नूरे खुदा सला दुनिया रसूल सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम मुनिया हबीब अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम मुनिया हबीब अल्लाह इश्क़ रसूलुल्लाह जिस दिल में हासिल नहीं लाखों मुमिन हो मगर ईमान में कमिल नहीं सलातुन या रसूल सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम सलातुन या रसूल सलामुन अलैकुम सलातुन या रसूल सलामुन या हबीब सलातुन या रसूल सलामुन या हबीब गर्मोए अक्सर बरतार फरम फरोग तजल्ली बसो जद फराम सलातुन या रसूल सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम सलातुन या रसूल सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम सलातुन या रसूल सलामुन या हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद नबी আমার জানের জান রে নবী আমার প্রাণের নবী আমার জানের জান রে নবী আমার প্রাণের প্রাণ নবী বিনে কেমনে রবে নবী বিনে কেমনে রবে এই গোলামের প্রাণ রে এই গোলামের প্রাণ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নাবিয়ানা শাফিআনা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ
محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد হাই নবীজি নূরের ছবি নূরে আপনার নিশানা হাই নবীজি নূরের ছবি নূরে আপনার নিশানা ফকির দরবেশ বাদশা ওলি ফকির দরবেশ বাদশা ওলি আপনার প্রেমে দেওয়ানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নাবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নাবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد ঈমান আমার জানের জান রে ঈমান আমার প্রাণের প্রাণ ঈমান আমার জানের জান রে ঈমান আমার প্রাণের প্রাণ ঈমান বিনে কবর গেলে ঈমান বিনে কবর গেলে হাড্ডি মাংস রাখবে না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নাবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নাবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নাবিয়ানা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ نبينا شافينا مولانا محمد بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم মুআজ্জিজ মুহতারাম বুজুর্গানে কেরাম আশিকানে সাইয়েদনা মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত ভক্ত গোলামগণ এবং আশিকানে ওলি গাউস কুতুব হক্কানি পীর মাশায়েখের ভক্তবিন্দু যে যেখানে আছেন বিশেষ করে ইমানদার মুমিন মুমিনাতের প্রতি আমার শোভনীয় সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমরা আমাদের আজকের এই মাসিক মিলাদ মাহফিল তালিম মাহফিল ইমানি মাহফিল 11 শরীফ 12 শরীফের উপলক্ষে বসেছি আল্লাহ রাসূল বসানোর তৌফিক দান করেছেন সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ 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 ওয়া রাসূলি আমাদের এই আজকের সবার ভূমিকা শেষ হলো এখন আমরা মুক্তাসর আলোচনা করব তারপরে কিয়াম করব তারপরে একটু জিকির মুনাজাত হয়ে যাবে বেশি সময় নেব না সকলে ধৈর্য মনোযোগ আল্লাহ রাসূলের ভালোবাসা নিয়ে একটু আলোচনা শোনার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি আমি লিখে দিয়েছি বিশেষ করে আজকে আলোচনা বিষয়বস্তু হচ্ছে সংক্ষেপে আলোচনা যে আল্লাহর দোস্ত হাবিব আকে মাওলা তাজরি মদিনা সাইয়েদনা মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে বেয়াদবি করলে মাফ নাই নবীর শানে গুস্তাখি করলে বেয়াদবি করলে মাফ নাই আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করলে মাফ আছে আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করলে মাফ আছে কোরআনে ব্যাপারে প্রমাণ আছে আমার কাছে দলিল আছে একাধিক আয়াতের দলিল আছে ব্যাপারটা বোঝা গেল মানে বিষয়বস্তুটা আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর দোস্ত হাবিব যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে না লাউলাকা উলামা খালাকতুল আফলাক সেই নবী তো জাহান এর সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ মাফ দেয় না কোরআনে ভুরি ভুরি প্রমাণ দিতে পারো শত শত আয়াত দিতে পারো পৃথিবীতে যত আজাব গজব এসেছে
আল্লাহ নুহু জাতিকে আযাব দিয়েছে, কিয়ামত একটা হয়েছে। সামুদ জাতিকে আযাব দিয়েছে। সোয়েব নবী যারা সোয়েব আলাইহিস সালাম তাদের জাতিকে আযাব দিয়েছে। তারপরে লুত নবীর উম্মতকে আযাব দিয়েছে, সম্প্রদায়কে, উম্মতকে না সম্প্রদায়। এরকম কোরআনে পাকে যতগুলো আযাব গজব এসেছে যে সমস্ত মানুষের উপরে, সমস্ত আযাব গজব নবীদের সাথে বেয়াদবির করার কারণে এসেছে, আল্লাহর সাথে নয়। আল্লাহর সাথে নয়। অন্যভাবে বললে নবীদের সাথে বেয়াদবি করে আল্লাহর সাথে করা, নবীগণদের সাথে বেয়াদবি করে আল্লাহর সাথে করা। কথা বুঝে আসছে? এ ব্যাপারে অনেক আয়াত আছে কোরআন। তা আমি কিছু কিছু বেসিক কয়েকটা আয়াতে সংক্ষেপ আলোচনা, যারা জ্ঞানী গুণী তারা আক্কল্লা আহাব্বর বুঝে, ইশারা ইঙ্গিত বুঝে। জগতে যত এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে, যত আযাব গজব এসেছে, আল্লাহর লগে যদি আপনি বেয়াদবি করেন, আল্লাহর শানে গুস্তাগি করেন, কেন আল্লাহ স্রষ্টা হিসেবে মাপ দিয়া দেয়। আল্লাহ স্রষ্টা হিসাবে তিনি তো বানাইছে, সৃষ্টিতে তিনি বানাইছে না। আল্লাহ গো, আমি যে তোমার সাথে বেয়াদবি করেছি তোমার ইচ্ছে তো করেছি, তোমার ইচ্ছা না থাকলে তো কিছু, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। একটা কথা যে আছে যে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু না, কথাটা ভুল। আল্লাহ হুকুম দেয় শুধু নবীদেরকে, আল্লাহ বন্দাকে হুকুম দেয় না, নবীরা হুকুম করে বন্দাদেরকে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া গাছে পাতা ধরে না, এই কথাটা শুদ্ধ। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া বিড়ি একটু কম খাও বাবা। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতা লড়ে না, এই কথাটা সহিবাদ। তো আল্লাহর সাথে করলে, আল্লাহ স্রষ্টা, তিনি বানাইছেন, তিনি বানাইছেন, ভালোবাসা বন্দা বানাইছেন, সৃষ্টি করতেন, কুল মাকলুকাত তিনি বানাইছেন। তো তার সাথে বেয়াদবি করলে বন্দা তো অবুঝ, বন্দা অবুঝ, বন্দা তো শিশু, শিশু কিছু বুঝে, শিশু কিছু বুঝে। তো এর মানে এই নয়, এটা আবার মনে করেন না যে আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করা যায়। এর মানে এটা মনে করা যাবে না আল্লাহর সাথে কথায় কাজে বেয়াদবি করা। নবী পাক আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করা পছন্দ করতেন না। নবী পাক আবার রেগে যাইতেন, নবীর সামনে কেউ আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করলে নবীজি রেগে যাইতেন, নবী তারে শাস্তি দিতেন, নবী তারে শাস্তি দিতেন। আবার নবীর সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ তারে শাস্তি দিতেন। কথাটা বুঝতে হবে, নবীর সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ শাস্তি দিতেন। আল্লাহ কেন? আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর শুধু কেমন বন্ধু, আল্লাহর মাসুক। আল্লাহ আশেক, নবী মাসেক। আল্লাহ আশেক, নবী মাসুক। মাসুক কারে কয়? মাসুক হচ্ছে যার জন্য যিনি দেওয়ানা, যার জন্য যিনি দেওয়ানা, তাই সে মাসুককে কেন্দ্র করে আশেক ঘুরে, মাসুককে কেন্দ্র করে আশেক ঘুরে। মাসুককে পেয়ে আশেক সন্তুষ্টি, মাসুককে পেয়ে আশেক সন্তুষ্টি। আশেককে খুশি করতে গেলে, মাসুককে খুশি করলে আশেক খুশি হইয়া যায়। মাসুকে যদি আশেকরে লজ্জা দেয়, মাসুক যদি আশেককে লজ্জা দেয়, দুস্তুটি না থাকা সত্ত্বেও মাসুক আশেককে লজ্জা দিতে পারে, মাসুক আশেকের দুস্তুটি না থাকা সত্ত্বেও। ব্যাপারটা এমন, তুমি যারে ভালোবাসো সে যদি তোমারে মুখে দেয়, গালিও দেয়, দুইটা শাসনও করে, অন্য কত কয়, দেখি কেউ কিছু মনে করে? আমি তারে ভালোবাসি, তুই যা মনে চায় তা কর, আমি তোরে ভালোবাসি, তুই মনে চায়, এটা হচ্ছে আশেক মাসেকের দ্বারা। মাসুক আশেককে লজ্জা দিতে পারে দোস্তুটি না থাকা সত্ত্বেও। শীতকালে বাবারা একটু কাশি হাঁচি থাকবে, স্বাভাবিক, সবাই মেনে নিতে হবে, রোগ শোক আল্লাহ রাসূলের। তবে আমরা সচেতনে চলতে হবে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এমন কিছু বক্ষণ করব না
ঠিক আছে, সবাই কাজকর্ম পরিশ্রম করে, কিন্তু চলার কোনো হিসাব নাই। কিভাবে আল্লাহ বানাইছে, আল্লাহর মাল আল্লাহ বানাইছে, আল্লাহ হিসাব নিবে। ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া চলাফেরা হিসাব নিকাশ করে করতে হবে, খারাপটা যাওয়া যাবে না। ঠিক আছে, তোমরা 2 টাকা কামাই করতে বললে তোমরা বিড়ি খাও, সিগারেট খাও, হ্যাঁ, হেডা খাও, সেটা খাও, ঠিক না বাবা? হিসাব করে যদি না চলতে পারো তাহলে ইমানদার কেমনে হইবা? টাকার পয়সা অভাব অনটন কেন থাকে? অভাব অনটন কেন? হিসাব করে চলতে পারো না বিদায়। যেমন হালাল পথে ইনকাম করবা, হালাল পথে ব্যয় করবা, হিসাব করে ইনকাম করবা, হিসাব করে ব্যয় করবা, তাহলে কখনো অভাব, হ্যাঁ, তোমার নিজের চাহিদা কমাবা, নিজের দেহের চাহিদা। এমনও সময় গেছে আমি যখন সাধন ভোজন করেছি রাস্তাঘাটে থেকে 100 টাকা দিয়ে আমি 1 মাসে চলতে পারছি। 100 টাকা লাগে নাই, আমার কোনো চাহিদা নাই, খানায় এত নাই। এখন পর্যন্ত আল্লাহ রাসূল আমি 1 টাকা ইনকাম করি না, কোনো ভক্ত শিষ্যের কাছে 1 টাকা চাইয়া নেই না। হাদিয়া নেওয়া দেওয়া সুন্নত। আমি এ পর্যন্ত টাকার অভাব পাই নাই। লাখ লাখ টাকা দিয়ে বই বের করতেছি, লাখ লাখ টাকা দিয়ে উরুস করতেছি। আমি ওয়াজ কইরও দাবি করে টাকা নিই না, ভালোবাসা যা দেয় এটার বিরুদ্ধে বই তো লিখছি। কেন? চলাফেরা খুবই হিসাব। আমার ছেলে মেয়ে যা চাইছে তাই দিয়া দিমু? হ্যাঁ, তুমি চাইবা দিয়া দিবা, হিসাব করে দিতে হবে সব জায়গায়, জ্ঞান খাটাইয়া। জ্ঞানী লোকের কোটি কোটি টাকা হইলে কোনো এটা অপব্যয় নাই, জ্ঞানী লোকের। আর মূর্খ লোকের টাকা হইলে সমস্যা। মূর্খ লোকের টাকা হইলে হারাম ভাবে কামাই করছে, আপ হতে বাপ হতে খুয়ায়, মানে ব্যয় করে। ইন্নাল মুবাযজিরিনা কানু ইখওয়ানা শাইতান, অপচয়কারী শয়তানের বড় ভাই। সম্পদ অর্জনের চেয়ে সম্পদ সঠিক রাস্তায় ব্যয় করা আরো বহুত কঠিন। এরা অধিকার কারা রাখে? যারা জ্ঞানী গুণী। তো তারা জ্ঞানী গুণী, তারাই তেমনি হুকুরে যায়, তারা ধন সম্পদ আকাঙ্ক্ষী নয়। এরকম জ্ঞানী গুণী পাওয়া কঠিন বর্তমানে, যে ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করে না। হ্যাঁ, আমি এতটুকু আকাঙ্ক্ষা করি যতটুকু আমার এই চিন্তা চেতনা, আমার কথাবার্তা, জ্ঞান গবেষণা, প্রচার প্রসারে যতটুকু লাগে ততটুকুই দেও, ততটুকু। এতে বেশি দরকার নাই। বেশি দিয়ে কি করবে? থাকলে তো সমস্যা, না থাকলে তো ভালো। আমার যতটুকু লাগতেছে ততটুকু আইতেছে। দরবারে 1.5 লাখ টাকা জায়গা পড়েছি, 1.5 লাখ টাকা এসে পড়ছে। 1 লাখ টাকা বই বের করছি, এসে পড়ছে। গত বছর 2,40,000 টাকা বই করছি, বই এসে পড়ছে। আল্লাহ যা দিছে শুকরিয়া। অতিরিক্ত টাকা দরকার নাই, অতিরিক্ত কামাই করবা, নষ্ট হবা। তবে হালাল খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যাক বাবা, রাখ, অন্যদিকে চলে গেল। মূল বিষয়টা ছিল নবীর সাথে বেয়াদবি করলে মাপ নাই। এ ব্যাপারে কোরআনে যদি আমরা প্রথম আয়াত দেই, যে সূরা, আমি তো আবার চোখটি তো আল্লাহ সমস্যা করতেছে, সূরা বনী ইসরাইল 15 নম্বর আয়াত, 17 নম্বর সূরা 15 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন, ওয়ামা কুন্না মুআযযিবিনা হাত্তা নাবাসা রাসূলা। আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না যতক্ষণ না রসুল পাঠান। কথাটা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এই, এটার তাফসিরে গেলে, ব্যাখ্যায় গেলে, যে ফেরাউন আল্লাহর লগে হাজার হাজার বার বেয়াদবি করছে। ফেরাউন আল্লাহর লগে হাজার হাজার বার, আল্লাহ শাস্তি দিতে পারে না, সরাসরি শাস্তি দিছে না। অবশেষে নবী ফাটাইছে। মুসা নবীর জন্ম হয়েছে ফেরাউনের ঘরে। মুসা নবী বড় হয়েছে, বড়ই আল্লাহ কয়, হে মুসা, তুমি ফেরাউনের গিয়া তুমি ইমানের রেসালাতের দাওয়াত দাও। এই দাওয়াত দিবে যে আমি মুসা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী, আর তোমারে দাওয়াত দিতে আইছি ইসলামের, তুমি আমার নবী হিসেবে মানো। ঠিক আছে, এই দাওয়াত যখন দিল ফেরাউন, মুসা নবী গেছে, তা মুসা নবী এভাবে যাইতে রাজি হয় নাই। এত তো খুব রাগি, তুমি আমার কিছু দাও নেয়ামত, মানে আমার কিছু মুজেজা দাও, এটি লইয়ে না যাবো, এ তোমার ধরবো মেরিবান দিয়া। তার দল বললো, তো মুজেজা দিছে, অনেক মুজেজা, শক্তি দিছে। বলছে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসাবে তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, ইমানের দাওয়াত দিচ্ছি, আমাকে নবী হিসেবে মানো। এটা কি দেখো, এর মা কি বান্দি? ফেরাউনের কথা হচ্ছে, এর মা দি বান্দি, আমার ঘরে চাকর ছিল আজীবন, এই চাকরের ছেলে নবী, এই বেড়া কেল্লা ফালাই দেন কি কস? ফেরাউন যে কথা কইছে এর মা চাকর, কথা তো মিথ্যা না। ফেরাউনের ঘরের চাকর ছিল মুসা নবী। তুই কথায় কইতে পারছ মুসা নবীরে কয়, তুই কথায় কইতে পারছ ভালো করে, তুই নবী কিসে? ফেরাউন মুসা নবীরে কইতেছে, কথা কইতে পারেন। ওই যে ছোটবেলায় যে পরীক্ষা দিছে আগুন রে, ওই যে আসিয়া ভাইসা না মুইয়ারে,
মুসা নবীর নদীর ঘাটে খাইছে না, শুনছেন না আলেমানের মুখে, এই কোরআনের তাফসিরে এগুলা। তো এই ছোটবেলায় মুসা নবী ফেরাউনকে থাপ্পড় দিছিল, ফাইয়ার আনার পর, নদী থেকে উঠানোর পর। তো আসিয়া করছে বাচ্চা মানুষ বুঝে না, তুমি এইভাবে নিচ্ছে কেন? তো ফেরাউন না, বাচ্চাকে নাই পরীক্ষা করবো, আগুন দেই, আগুন দিয়ে পরীক্ষা করছে। তো ফেরাউনে আগুন দিছে, তো মুসা নবী আগুন ধরছে, আগুনে তখন তার জিহ্বার সমস্যা হয়েছিল, পুড়ে গেছিল, তখন থেকে কথা তুতলা। এখন ফেরানুকে যে তুই তোর মা বান্ধিছিলি, তুই বান্ধি, তোর ভালো করে কথা কইতে পারছা, তোর মুখে আগুনের বন্ধা দিছি, তুই আবার কিসের নবী? তোরে কে হঠা বাড়াইছে? আল্লাহ পাঠাইছে। আল্লাহ দেয়, আল্লাহ কই? আল্লাহ আকাশে তাই। তো ফেরাউনি তো 100 তলা 500 তলা পর্যন্ত গড় তুলছিল আল্লাহ উকি উকি আগে আল্লাহ দেখার জন্য। কোরআন এগুলো আছে, অনেক কাহিনী, শত শত আয়াত আছে এই ব্যাপারে, শত শত। মুসা নবীর নাম সবচেয়ে বেশি কোরআনে আছে, মুসা নবীর নাম কোরআনে বাকি সবচেয়ে বেশি আসছে। তো এখন এর আগে যে আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করতেছে, আল্লাহ মানতেছে না, আল্লাহ কয় আমি সরাসরি শাস্তি দিতে পারি না তোমারে, আমি নবী ফারাইয়া, আমি যদি সরাসরি শাস্তি তোমাদেরকে দেই, তোমরা আমার সাথে বেয়াদবি করার কারণে, আমাকে না মানার কারণে, তোমরা আমারে কইবা আল্লাহ গো এমন একজন নবী আমাদের মতো কইরা, আমাদের মতন মানুষ রূপে একজন নবী ফাটাইয়া আমরা হেদায়েতের বাণী শোনাইলে না আমরা গ্রহণ করতাম। তুমি আল্লাহ কোন জায়গায় থাকো, আসলে বিষয়ে দেখি না, জানি না, বুঝি না, হ্যাঁ, তো তোমার প্রতি কেমনি মানাই নাম? তুমি আরেকজন আমাদের মতো করে ফাটাও যে তুমি কি না, তুমি কি যে স্রষ্টা, এগুলা আমাদের কাছে কইবো, আমরা মাইনাম। এভাবে আল্লাহ এই জন্য কই আমি যদি সরাসরি শাস্তি দেয়, তোমরা আমাকে এই প্রশ্নটা করবা, এই জন্য আমি সরাসরি শাস্তি দিতে পারি। আল্লাহ কি করলো? মুসা নবীরে তার ঘরে, তার রাজ্যের মধ্যে, তার রাষ্ট্রপ্রসাদে ফাটাইলো, অবশেষে ইমান আনে নাই, দৌড়ে আনিয়া বাহাস হইলো, অনেক অনেক কাহিনী, আমি সংক্ষেপে বলছি। বাহাস হয়েছে, মোনাজারা হয়েছে, ডিবেট হয়েছে, মুসা নবী ডিবেটে জিতছে, হাজার হাজার জাদুঘর মুসা নবীর দলে এসে পড়ছে, মুসলমান হয়ে গেছে। অবশেষে মুসা নবীর দৌড়ে আনিয়া নীল নদে ওই পারে লয়ে গেল, তাই না? অবশেষে ফেরাউনের দল এখানে। এখন ফেরাউনকে যে আল্লাহ গজব দিয়ে মারছে, এই যে ফেরাউন্ডে কেন গজবটা দিছে? মুসা নবীর লোকে যে সে বাঘ বেতনটা কইরা মুসা নবীর ধাওয়া করছে মারার জন্য, তো মুসা নবীর সাথে বেয়াদবি করছে না, এই জন্য আল্লাহ গজব। এর আগে আল্লাহর লোকে অনেক বেয়াদবি করছে, কোনো গজব দেয় না। তাহলে এই কথাটা মূল হচ্ছে, নবীদের সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ মাফ করে না, করার সিস্টেম নাই। আর বেলায়েতের যুগে ওলিদের সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ ছাড়ে না, বেলায়েতের যুগে। এখন নবীদের যুগ না, বেলায়েতের যুগ। আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করলে, না বুঝা বেয়াদবি করলে আল্লাহ মাফ দেয়, দলিল আছে। অতএব আমরা যেন নবী, ওলি, গাউস কুতুবের সাথে আল্লাহ রাসূল বেয়াদবি না করি, সেজন্য আল্লাহ রাসূলের কাছে পানা চাই। সকলে বলি আমিন। এই তো গেলে এটাই, ওয়া কুন্না মুআযযিবিন হাত্তা নাবাসা রাসূলা। এরকম আরো অনেক আয়াত আছে। ওয়া মা কানা রাব্বুকা মুহলিকা কুরা হাত্তা ইয়াবাসা ফি উম্মিহা রাসূলা। ওয়া মা কানা রাব্বুকা মুহলিকা, অর্থ হে নবী, আপনার রব কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না। আল্লাহ কোন জাতিকে, কোন সমাজকে, রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেন না। হাত্তা ইয়াবআসা ফি উম্মিহা রাসূলা, হ্যাঁ, যতক্ষণ না সে জনপদের কেন্দ্রস্থলে নবী পাঠান। নবী পাঠায়, সরাসরি আল্লাহ শাস্তি দিতে পারে না। আল্লাহর সাথে যত বেয়াদবি করো যে আল্লাহ, হ্যাঁ, কিন্তু নবী পাঠাইয়া নবীর চরিত্রটা ফুলের মতন পবিত্র কইরা, হ্যাঁ, তারপরে দুইটা ভাগ করে, একটা হচ্ছে জালিম সমাজ, একটা নবী সমাজ। হ্যাঁ, আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আবু জাহেলের সমাজ আর নবীর সমাজ। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুমহান চরিত্র, হ্যাঁ, অসীম সীমাহীন পবিত্র মুবারক। তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু জাহেলকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন। সে ছিল জালিম, অত্যাচারী, পাপিষ্ট, ইয়াতিমের হক নষ্টকারী। সে কি বলল নবীকে লক্ষ্য করে? যে না, নবী হলে আমি আবুল হাকাম, এর নাম ছিল, আবু জাহেলের নাম ছিল আবুল হাকাম, যে আমি নবী হবো, আমি আরবের
ধনে জনে আমি সবচেয়ে প্রভাবশালী, নবী হলে আমি হব। আব্দুল্লাহ বেটা মোহাম্মদ কিসের নবী? নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। তো এখন নবী দু জাহান সাথে বেয়াদবি করেছে আবু জাহেল, আবু লাহাব, মুগিরা, উতবা, সাইবা, এরা ধ্বংস হয়ে গেছে বদর যুদ্ধে। আবু লাহাব ধ্বংস হয়েছে অন্যভাবে, যে বদর যুদ্ধে যাইতে পারে নাই। তো এখন তো নবীর সাথে বেয়াদবি করাতেই, নবীকে অপমান করাতেই, নবীকে নবী হিসেবে না মানার কারণে, মহাব্বত না করার কারণে, নবীর দলে আসার না আসার কারণে আল্লাহ এগুলারে বদরের যুদ্ধে ধ্বংস করে দিছে। আল্লাহ বিষয়টা যে ইমান নিয়ে যে ভাগটা, হ্যাঁ, ইমান নিয়ে যে ভাগটা, শয়তান হচ্ছে কাফেরের জনক, কাফেরের মূল। ওয়াকানা মিনাল কাফিরিন ফাখরুজ ওয়াকানা মিনাল কাফিরিন, সূরা বাকারাতে আসছে। সে সমস্ত কুফুরের মূল, সমস্ত শিরকের মূল হচ্ছে শয়তান। শয়তানের দলে যারা থাকবে তারা হচ্ছে তো কাফের, মুনাফিক, মুশরিক। আর আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যারা ভালোবাসে নবীর দলে থাকবে তারা হচ্ছে ইমানদার মুসলমান। নবীর দলে দল দুইটা মূল লাগে, মোটা দাগে দল দুইটা। যদিও আবার তাফসীর ভাবে ভিন্নভাবে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, মানুষের মধ্যে 4 প্রকারের মানুষ আছে। আবার এই 4 প্রকারে যদি আবার 2 ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে হ্যাঁ মানে ইসলামের মধ্যে মূল যেটা কারবালার মাধ্যমে যেটা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, একটা যে ইয়াজিদি মুসলমান, একটা হচ্ছে ইমাম হুসাইনি মুসলমান। হুসাইনি মুসলমান হচ্ছে নবীর দল, আর ইয়াজিদি দল হচ্ছে মকরুম শয়তানের দল। যদিও দাড়ি টুপি নামাজ হজ জায়গা সব থাকবে, কোনো লাভ হবে না। নবীর প্রেম, আহলে বাইতের প্রেম, সাহাবা কেরামের প্রেম না থাকলে। আর দেখো তাহলে দল করা হচ্ছে দুইটা না? তো আল্লাহ, এখন আল্লাহর দল হিজবুল্লাহ, এখন তো আল্লাহ কই গেল? একটা হচ্ছে শয়তানের দল বাম, নবীর দল ডান। আল্লাহর তো কোনো দল নাই। হ্যাঁ, সূরা মুজাদালাতে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ হিজবুল্লাহ বলে কোন একটা কথা আছে। হিজবুল্লাহ আল্লাহর দল। নবীর দলটাকে আল্লাহ কইছে এইটা আমার দল। নবীর দল ধরে আল্লাহ কইছে উলাইকা হুমুল হিজবুল্লাহ, সূরা মুজাদালাতে আসছে। আল্লাহ কইছে এইটাই আমার নবীর দলটা হচ্ছে। আর অন্য জায়গায় কইছে সেই সূরা ইমরানে, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। হে আমার হাবিব, আপনি বলে দেন তোমরা যে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, আমি নবীর গোলামি করো। নবীর গোলাম যে ব্যক্তি তাকে আল্লাহ ভালোবাসে। নবীর গোলাম যে ব্যক্তি তাকে আল্লাহ শুধু ভালোবাসেন। আল্লাহ ওয়ায়াগফির লাকুম ওয়ায়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, তোমাদের সমস্ত গুনাহ খাতা আমি নবীর কারণে মাফ করে দেব। তাহলে তো নবীর মধ্যে না আল্লাহর ঢি। ওই যে নবীজি মাসুক, আল্লাহ আসে, নবীর মধ্যে আল্লাহর বসবাস। নবীকে ভালোবাসলে, আল্লাহকে নবীর গোলাম হইলে আমি তোমাদেরকে ভালোবাসবো। নবীর গোলাম হইলে আমি তোমাদেরকে, নবীজির গোলাম হইলে তোমাদেরকে ভালোবাসবো, তোমাদের সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দেব। শুধু তা না, আমরা যে আল্লাহ খুঁজি, আল্লাহ কোন জায়গায় থাকে, আল্লাহর রং কেমন, হ্যাঁ, সিবগাত আল্লাহ, কোন সিবগাত আল্লাহ, আল্লাহ রঙে রঙিন হয়ে যাও। ওয়ামা আহসানু সিবগাত আল্লাহ, আল্লাহ রঙের চেয়ে কোনো রং আছে? আল্লাহ কোরআনে বলছে আন্নাল্লাহ মায়া মুমিনুন, আমি মুমিনদের সাথে আছি। সূরা আনফাল 19 নম্বর আয়াত আল্লাহ কয়, কি কয়? আমি মুমিনদের সাথে আছি। তো মুমিন হইতে পারে না নবীকে জানো মালের চেয়ে বেশি না ভালোবাসা পর্যন্ত ইমানদার হইতে পারবে। তাহলে আল্লাহর বসবাসটা কোন জায়গায়? মুমিনের লোকে। মুমিনের লোক কেন থাকে? এরাতে নবী আছে, নবীর গ্রাণ আছে, নবীর নূর আছে। তাহলে আল্লাহ সেদিকে সেইটারে খোঁজে যেখানে নবী আছে। আল্লাহ ওই দিকে আসে যেখানে নবীর গ্রাণ আছে, নবীর নূর আছে। আল্লাহ ওখানে যেখানে নবী আছে, আল্লাহ ওখানে যেখানে নবী আছে। যেখানে নবী নাই সেখানে আল্লাহ নাই, সেখানে আছে অন্য না শয়তান।
ডাইরেক্ট আন্নাল্লাহ মায়া মুমিনিন, আমি মুমিনদের সাথে আছি। তো মুমিন হইতে পারবে না কিয়ামতের আগে পড়ে। আরেক আয়াতে আসছে ইন্নাল্লাহ মায়া মুত্তাকিন, আমি মুত্তাকিনের সাথে আছি। মুত্তাকিন হইতে পারবে না নবীর নূর ব্যতীত, নবীর ভালোবাসা ব্যতীত। ইন্নাল্লাহ মায়া সাবিরিন, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। ধৈর্যশীল হইতে পারবে না নবীর নূর ব্যতীত, নবীর মহাব্বত ব্যতীত। ইন্নাল্লাহ মায়া মুহসিনিন, আমি মুহসিনদের সাথে আছি। মুহসিন হইতে পারবে না নবীর নূর ব্যতীত, নবীর মহাব্বত ব্যতীত। মানে নবীর নূর, নবীর মহাব্বত, নবীর রং, নবীর যেখানে আল্লাহ সেখানে। তো আল্লাহ কোথায় খুঁজবেন? মুমিনদের মধ্যে আল্লাহরে খুঁজবেন, বনে জঙ্গলে নয়, হাট বাজারে নয়। মুত্তাকিনদের মধ্যে আল্লাহ খুঁজবেন, নবী খুঁজবেন। আর এই যে টাইটেল গুলো কোরআনের টাইটেল, এটা এত সোজা না। 12 বছর 36 বছর সাধন করতে হয় এই দুনিয়া ত্যাগ করে। লোভ, মোহ, হিংসা, আকাঙ্ক্ষা, হ্যাঁ, এই দুনিয়ার মোহ সবচেয়ে বড় হচ্ছে দুনিয়ার অহংকার এবং মোহ, লোভ। লোভ, দুনিয়ার লোভটা ত্যাগ না করতে পারলে, প্রথম শর্ত হচ্ছে দান ও মাল দিয়ে নবীকে ভালোবাসতে হবে। বুকে হাত দিয়ে বলতে হবে যে আমি আমার বউর চেয়ে বেশি ভালোবাসি নবীকে। ফারুকে আজম ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, বুখারী শরীফের হাদিস, নবীজির হাত ধরে একদিন হাঁটতেছে, বলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সবচেয়ে বেশি আপনাকে ভালোবাসি, ইল্লা নাফসি, আমার নফসের চেয়ে বেশি না। নবীজি বলতেছে, হে ফারুক, তুমি এখনো পরিপূর্ণ ইমানদার হও নাই, যতক্ষণ না আমাকে আমাকে তোমার জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। কিছু কিছু রাতে আসছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফারুক আজমের সিনাতে হাত মোবারক লিখেছেন। এরপর এই কথা শোনার পর ফারুক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এখন এই মাত্র আপনাকে আমার জান, আমার পৃথিবীর সমস্ত কিছু, আমার ছেলে মেয়ে এবং আমার জানের চেয়ে বেশি আপনাকে ভালোবাসি। নবীজি বলছেন, ইয়া ফারুক, আল আনা, তুমি পরিপূর্ণ ইমানদার হয়ে যা। তাহলে নবীর ভালোবাসা যে দ্বিতীয় খলিফা, শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় খলিফা, আল্লাহু আকবার। হ্যাঁ, নবীজি কি যাকে বলছে যে, নবীজি কি বলছে যে আমার কথা ফারুকের জবান দিয়ে বের হয়েছে। যাকে দেখলে শয়তান 3 মাইল 1000 মাইল দূরে থাকতো। হ্যাঁ, শয়তান যাকে দেখল, তিনি ফেতনার ছিলেন, হ্যাঁ, প্রতিবন্ধক ছিলেন, যার এন্তেকালের পর, যার শহীদ হওয়ার পর, ফারুক আজম শহীদ হওয়ার পর ফেতনা ইসলামের মধ্যে চরম ভাবে ঢুকছে। তাহলে নবী দুজাহানকে, এই সাহাবারা, প্রতিটা সাহাবী নবীকে জান ও মালের চেয়ে বেশি ভালোবাসত। তাহলে নবী দুজাহানকে আগে ইমান হচ্ছে, নবী দুজাহানকে জান ও মালের চেয়ে বেশি ভালোবাসা। তারপরে নবীর সুন্নত ধরবেন, নবীর সুন্নত মানতে হবে, চরিত্র ঠিক করতে হবে, মিথ্যা ছাড়তে হবে, মানুষের ক্ষতি করা ছাড়তে হবে, হালাল খাইতে হবে, হালাল বুঝতে হবে, হালাল বুঝতে হবে। এই যে একটা জুব্বা 2000 টাকা দিয়ে বানাইছেন, এর মধ্যে 2 টাকা যদি হারামের থাকে, এই জুব্বা পরে নামাজ চলে, নামাজ হবে না। কত হাজারবার এই কথা কইছি। এইগুলা বললে, সত্য কথা কইলে কয় নামাজের বিরোধিতা করে, বলে কয় নামাজের বিরোধিতা করে। আরে বেটা, হাদিস শরীফে, আমার ডায়েরির মধ্যে হাদিসের পৃষ্ঠা নং সহ, হাদিস নং সহ আছে। 100 টাকা দিয়ে টুপিটা বানাইছে, এর মধ্যে 1 টাকা হারামের থাকলে এই টুপি পরে নামাজ চলে, নামাজ হবে না। নবীজির জবান মোবারকের ফতোয়া। 1 লোকমা, এই 1 লোকমা কয় আঙ্গুলে হয়? এই 3 আঙ্গুলে 1 লোকমা। 1 লোকমা ভাত বা 1 টুকরা রুটি। নবী তো ভাত খাইছে বলে প্রমাণ নাই, আর ওই ভাত হয়, রুটি খাইছে, তাই না? 1 টুকরা রুটি বা যদি ভাত হবো, ধরেন এই 3 আঙ্গুলে কয়টা ভাত হবে? 20-30টা ভাত। 1 লোকমা ভাত যদি হারাম খাও, হারামের উপার্জনের, 40 দিন আবাদত করলে কোনো কবুল হবে না। 40 দিন, শুধু 1 লোকমা, বেশি না, 1 লোকমা, দোয়া কবুল হবে না। তাহলে কত সহজ বিষয়টা, সহজ এখনকার যুগে। হ্যাঁ, তখন তো আইএমএ জাহিদের যুগ ছিল, তখনও তো সহজ ছিল না। নবীজি সহজ করে দিছে। নবীজি যুদ্ধ করেছেন, সাহাবাদেরকে বুঝাইছেন, সাহাবারা জান মাল দিয়ে প্রেমের সহিত মানছে, অন্তর দিয়া মানছে। বাবারা, আমি বলি, নবীকে ভালোবাসার পর মাত্র 3টা আমল করেন। 1 নম্বরে সত্য কথা কইবেন, মিথ্যা সমস্ত পাপের মূল, সমস্ত পাপের মূল মিথ্যা, এটা ছাড়েন, এটা ছাড়তে হবে। 2 নম্বরে হালাল খাইতে হবে, হালাল হালাল বুঝতে হবে, হালাল খাইতে হবে কাউকে। 3 নম্বরে, হ্যাঁ,
3 নম্বরে কোনো মানুষের, কোনো জীবের, কোনো মানুষের ক্ষতি করা যাবে না। নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করেন না। এই 3টা আমলে করেন। এই 3টা আমলে করেন। 1 নম্বর ঈমান ঠিক করেন, নবীকে ভালোবাসেন, ঈমান চর্চা করেন, ঈমান বোঝেন, ভালোবাসার মতন ভালোবাসেন। যারা ঈমান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে, ঈমানের উপরে যারা গবেষক, ঈমানওয়ালা যারা, তাদের লগে চলেন, ঈমান বোঝেন। ঈমান একদিনে 2 দিনে হয় না। হ্যাঁ, আবার আল্লাহ রাসূল দয়া করলে হয়েও যায়। আল্লাহ রাসূল দয়া করলে হয়েও যায়। যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুন ফায়াকুনের মালিক, কুন ফায়াকুনের মালিক শুধু আল্লাহ না, নবী দুজন সহ। নবী আল্লাহ থেকে পৃথক না, আল্লাহর ছায়া। নবী আল্লাহ ধ্যানের ছবি, প্রেমের ছবি, ইশকের ছবি। নবীকে আল্লাহ থেকে পৃথক করলেই উলাইকা হুম কাফিরুল হাক্কা, সূরা নিসা 150 নম্বর আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছে, যারা নবীকে আল্লাহ থেকে পৃথক করতে চায়, উলাইকা কাফিরুল হাক্কা ইন্নাল্লাযিনা ইয়াকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ইউরিদুনা আইয়ুফাররিকু বাইনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি নুহমিনু বাইদু নাকফুরু বিবাইদিন উলাইকা কাফিরুল হাক্কা। নবী আল্লাহ থেকে পৃথক না, নবী আল্লাহর ছায়া, নবী আল্লাহর প্রতিচ্ছবি, নবী আল্লাহর ধ্যানের ছবি। একই মুদ্রা, এই পিঠ ও পিঠ। মুদ্রা কয়টা? এই পিঠ ও পিঠ। বুঝে আসে? আমরা 36 বছর লাগছে এগুলা সিনার মধ্যে আনতে। নবীর প্রেমে পড়লে, নবীর গুণ গান, নবীর গুরুত্ব বুঝতে গেলে, নবীর শানটা বুঝলে না প্রেমটা বাড়বো। কিরে বাবা, একটা মেয়ের প্রেমে কখন পড়বেন? যখন তার রূপ আছে, তার গুণ আছে, তার শিক্ষা আছে, তার দীক্ষা আছে, তার মহাব্বত আছে। তো এইগুলা শুনলে তো, না দেখলেও তো প্রেমে মরে যাবেন। এইগুলা এত গুণের অধিকারী আল্লাহ। হ্যাঁ, তো নবী দুজনের প্রেম তখনই পড়বেন, তখন তাকে চিনবেন, জানবেন তার গুরুত্ব কি, তার শান। ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক। সমস্ত কোরআন নবীর প্রশংসা, সমস্ত হাদিস নবীর প্রশংসা, সমস্ত নবীগণ আমার নবীর প্রশংসা। আদম থেকে ঈসা সবাই আমার নবীর প্রচার করেছে। সমস্ত ওলি গাউস কুতুব আমার নবীর প্রশংসা করেছে। স্বয়ং আল্লাহ এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নামটা কে রাখছে? আল্লাহর নাম রাখছে নবীর নাম রাখছে আল্লাহ। আমি বলি না আল্লাহ কি, আমরা আল্লাহর নামটা খাইছি, আল্লাহ আল্লাহ করে না, এবার নামটা রাখছে কেডা? হ্যাঁ, আল্লাহ আল্লাহ করেন। আল্লাহর নামটা কোন জায়গায় খাইছেন? আল্লাহর নাম নবী রাখছে, নবীর নাম আল্লাহ রাখছে। মুহাম্মদ, নবীজি আল্লাহর নাম রাখছে মুহাম্মদ, মানে না আল্লাহ নবীর নাম রাখছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কি? মুহাম্মদ শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাযী ইউবাদু হামদান বাদা হামদ। বাংলা অর্থ হচ্ছে যিনি প্রশংসিত হচ্ছেন হইতে। তখন তো আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই, আল্লাহর নবী। আল্লাহ যখন নবীর নামটা রাখছে, তখন তো আল্লাহর জাতি সত্তা থেকে নবীকে সৃষ্টি করে নাম দিছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। নবীকে আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি করে নাম দিছে। তো এই মানে কি, যে আপনি প্রশংসিত হচ্ছেন হইতে থাকবেন। তো যে আল্লাহ স্বয়ং নবীর প্রশংসা করে, সে নবীর দাম মান সম্মান কত মহান, কত অসীম সীমাহীন, যার কোনো সীমানা। নবীর শান মানের কোনো সীমা নাই। ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক। আল্লাহ, হে দোস্ত, আমি আল্লাহ যেখানে, আমার নাম যেখানে, আপনার নাম সেখানে, আমার প্রশংসা যেখানে, আপনার প্রশংসা সেখানে। আরেকটা হাদিসে আসছে, লা যিকরুল্লাহ যিকরুতা মাই। হে আমার দোস্ত, আমার কোনো জিকির হবে না আপনার জিকির ছাড়া। আল্লাহ কয়, হে আমার দোস্ত, আমার কোনো জিকির হবে না, আমার কোনো স্মরণ হবে না, আমার কোনো গোলামি হবে না আপনার গোলামি ছাড়া। ওয়ারাফানা লাকা যিকরাকে আয়াতে তাফসীর করতে গিয়ে বলে, হ্যাঁ, যে মুফাসসিররা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন শরীয়তের চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উনি বলছেন, লা যাকারতা ইল্লা যুকরিতা মাই। আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছে যে যেখানে আল্লাহর নাম আজানে, নবীর নাম আজানে। হ্যাঁ, আল্লাহর জিকির, আল্লাহর স্মরণ নামাজে, নবীর স্মরণ, নবীর সালাম নামাজে। আল্লাহর নাম একামতে, নবীর নাম একামতে। হজে যান, নবীর গোলামি। যেখানে আল্লাহর গোলামি, সেখানে নবীর গোলামি। ফেরেশতারা সদা সর্বদা নবীর উপরে দরুদ পড়ে। ফেরেশতারা কিসে তারা কি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত করে,
ফেরেশতাদের দায়িত্ব কি? ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতুহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। আর এই আয়াত তো নবী, এটাই তো সারা কোরআন বহন করে। আল্লাহ অসংখ্য তার সমস্ত ফেরেশতাকুল নিয়ে নবীর উপর দুরূদ শরীফ পড়ে। এখন যে আল্লাহকে বলছে, আল্লাহ গো এই দুরূদ শরীফ তুমি কখন থেকে পড়ো? প্রশ্ন তো করতেই পারি আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে, তাই না? নাকান্দা সৃষ্টি হিসেবে প্রশ্ন করতে পারি না আল্লাহকে আদবের সহিত। উত্তর আল্লাহ দিচ্ছে, যেদিন থেকে আমি আল্লাহ সেদিন থেকে পড়ি। জব হুয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তব হুয়া মুহাম্মাদুর আল্লাহু আকবার রাসূলুল্লাহ। হ্যাঁ, আল্লাহর প্রশ্ন করলাম, দ্বিতীয় প্রশ্ন, আল্লাহ গো কতদিন পর্যন্ত তোমার দোস্তের উপরে দুরূদ শরীফ মিলাদ শরীফ পড়বা? আল্লাহ কয়, আমি যতদিন থাকবো ততদিন পড়বো। আল্লাহ কদিন থাকবে? 100 কোটি, 1 ট্রিলিয়ন, হিসাব আছে? হ্যাঁ, আল্লাহ যতদিন ততদিন তার দোস্তের উপর সে দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। এই কেন? আল্লাহ আশেক নবী মাসুক, আল্লাহ আশেক মাসুক। আল্লাহ শান্তির তৃপ্তি তার মাসুকের উপরে দুরূদ পড়ে আল্লাহ শান্তি তৃপ্তি পায়। যেমনি ভাবে আমরাও যে আশেক হয়ে ইবাদত করি, এই ইবাদতে যে মজা, যে শান্তি, যে তৃপ্তি, এই ইবাদতে ব্যস্ত আশেক হয়ে ইবাদত করলে দেখবেন এই ইবাদতে করতে মন চায় না। আর যদি হারাম খাইয়া মিথ্যা কথা কইয়া ঈমানবিহীন ইবাদত করেন, কোনো মজা পাবেন না। আর পারছি না। আল্লাহ রাসূল যেন আমাদের সকলকে আমার হুজুর পাক নবীজির সাথে আদব, ভালোবাসা, ভদ্রতা, নবীর সাথে নবীকে সত্যিকার অর্থে অন্তর দিয়ে মেনেই আমরা এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারি, নবীর গোলাম ইমানদার হইয়া কবর হাসর মিজান ফুলজারতে উঠতে পারি, এই আশা ব্যক্ত করি। হ্যাঁ, সকলে বলি আমিন। আমা আলানিল বালাগ। এখন আসেন আমরা একটু দুরূদ শরীফ পড়ে মিলাদ পড়ে তারপরে ক্যাম করে শেষ করে যাব। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ও আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ 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 লা আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিবি মুহাম্মদ রাসূল বলেন, যিনি সবার আগে সৃষ্টি কুলের মূল নবী যে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। মেরে পেশানিতে ওই নূর রাসূলের লাভ করিলেন ফেরেশতারা সেজদা তাজিমের নবী যে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ আদম হইয়া ইব্রাহিম হইয়া ওই নূরাশ্বর হযরত আব্দুল্লাহর বালেতে হযরত আব্দুল্লাহর পেশানি হইল তাজা জোহর নবী যে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ 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 ওরে ধ্যানে রাজা জ্ঞানে রাজা করলেন আগম, ওরে আল্লাহর হাবিব আল্লাহর দোস্ত করলেন ওরে শান্তি দাতা মুক্তি দাতা করলেন
আসুনি সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই নবীজি আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম अर्श से ज्यादा मुर्तबा वाले रज रसूलुल्लाह का उसी रजाए अनवर पे गुलामों की लाखों सलाम या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम अर्शों का काबा पुरुषों का काबा काबे का काबा जन्नतुल मावा या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت يكسر وغالي أنت مجباه صدري يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام मुस्तफा जाने रहमत पे तो सलाम शमे बज में हिदायत पे सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे तो सलाम शमे बज में हिदायत पे गौसुल आजम इमाम मुस्तका का जलवा है शान कुदरत बेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला सलाम शमे बज में अज मेरे संजरी खाजा को आज उस महीना तीनों मिलाद पे तो सलाम मुस्तफा जाने सलाम शमे बज में सलाम
मुस्तफा जाने सलाम समय बजना है आप करला को सलाम आप करला को सलाम आप करला को सलाम आप करला मेरे मौला कमले औला मेरे मौला कमले औला आप करला को सलाम आप करला को सलाम आप करला को सलाम आप करला दुरूद तुम पर रसूल अकबर दुरूद तुम पर रसूल अकबर सलातु रब्बी अला मुहम्मद सलातु रब्बी अला मुहम्मद सलातु रब्बी अला मदीना की चाँद हजारों सलाम मदीना की चाँद लाखों सलाम मदीना की चाँद करोड़ों सलाम मदीना की चाँद बहुत सलाम बलगलुला बिकुमालिही कशफत दुजा बिजुमालिही हसनत जमियो खिसवालिही सल्लु वाली बलगलुला बिकुमालिही कशफत दुजा बिजुमालिही हसनत जमियो खिसवालिही सल्लु আমরা 2 মিনিট জিকির করব তারপরে মনোযোগ দিয়ে দেব ইসমে আজম জিকির সেটা হচ্ছে কলমা তৌহিদ বা তাইয়্যিবা নবীজি আল্লাহ বাংলা রাসূলের নাম একসাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 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 আল্লাহু মুহাম্মদ 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 আল্লাহু হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা
لا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا رسول الله يا حبيب 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 الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم একটা ঘোষণা বলতে যারা দরবারে মুরিদান তারা তো জানো এবং তারা যাবা তো নিশ্চয়ই। আমরা এশকিমান দরবার শরীফ কুমিল্লা প্রেমনগর দেবিদ্বার প্রতি বছর আমরা 27-28 নভেম্বর আজকের এই দিন উরুস করতাম দরবারে। তো এবার বিশেষ কারণে 1 সপ্তাহ 10 দিন পিছানো হয়েছে, সেটা হচ্ছে 8-9 ডিসেম্বর। 8-9 যারা যাও নাই তাদের প্রতি বাবা একটু বাইরে যাও, বাইরে কাছে দাও, বাইরে যাও, বাড়িতে গিয়ে বসো। তো যারা যাও নাই তাদের প্রতি দাওয়াত, একবার গিয়ে দেখে আসো। গেলে যে মুরিদ হইতে হবে, গেলে যে বারবার যাইতে হইবে তা না, একটু দেখাশোনার দরকার। দাওয়াত দিলাম সবারে, যারা দূরে দূরান্তরে আছো, যারা যাও নাই। আর যারা মুরিদান তারা তো অবশ্যই যাবা, 2-4 জন নিয়ে যাবা, চেষ্টা করবা। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় যারা আছে, এই সামনের সোমবারে, পরের সোমবারে, সোমবার মঙ্গলবার 2 দিন ব্যাপী। বিশেষ করে এলাকাতে গ্রামে অনেক শীতের কাপড় নিয়ে যাবা। হ্যাঁ, অতএব সকলে যাওয়া, আশা করি সকলে যাবা। সকলের প্রতি দাওয়াত রইল। সকলে বলো আমিন। কিন্তু আমরা এখন মনে যেতে হবে সকলে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস একবার, দুরূদ শরীফ 3 বার, ইস্তিগফার 3 বার পড়া। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله على النبي الأمي وعلى صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وله استكبار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العظيم نادي على ما جهنا جبت دون الله قبل الله ان غم شجر من ذيك يا رسول الله وابنك يا علي يا علي يا علي اللهم امين اللهم امين صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك نور الله
الصلاة والسلام عليك يا أهل بيت الصلاة والسلام عليك يا خلفاء الراشدين الصلاة والسلام عليك يا بدر كربلاء الشهداء الصلاة والسلام عليك يا إمام حسن الله الصلاة والسلام عليك يا إمام آدم أبو حنيفة الصلاة والسلام عليك يا غوث آدم غوث الله عبد القادر جيلاني شيخ الله الصلاة والسلام عليك يا رزق أجمل رزق الله الصلاة والسلام عليك يا خواجة أجمل شنجر من جسر رضي الله تعالى عنه الصلاة والسلام عليك يا شاه مستن عبد الرشيد رزبي আশকে ইমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হে আল্লাহ রাসূল ভিক্ষুক বেশে হাত উঠালাম আপনার ধারে ভিক্ষা দেন ভিক্ষুক রে ভিক্ষা না দিয়ে খালি হাতে ফিরাইয়া দেন না হে আল্লাহ রাসূল ইমানের ভিক্ষা চাই এমন ইমানদার আশেম গোলা বান্দা বানাইয়া দেন যে ইমানদারকে দুজকের আগুন ভয় করবে হে আল্লাহ রাসূল এমন ইমানদার আশেম গোলা বান্দা বানাইয়া দেন যে ইমানদারের জন্য বেহেশতের হুরগুলো পাগল থাকবে হে আল্লাহ রাসূল বেহেশতের লোভে দুজকের ভয়ে আপনার গোলামি করি না শুধু আপনি নবীর প্রেমে পড়ে আপনি নবীর সন্তুষ্টির আশায় আপনার গোলামি করছি আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে আমিন হে আল্লাহ রাসূল আজকে রে আল্লাহ রাসূল আজকে আল্লাহ রাসূলের 12 শরীফের 3-4 দিন আগে আমরা আজকে করে ফেলেছি আমাদেরটা কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ রাসূল সামনে 8-9 তারিখ আশকিমান দরবার শরীফ গুরু শরীফ উদযাপন হতে যাচ্ছে আল্লাহ রাসূল আপনি তা কবুল আর মঞ্জুর করুন আল্লাহ রাসূল দূর দূরান্ত থেকে আশিকান জাগিরান যাবে তাদেরকে সহি সালামতে যাওয়ার এবং আসার তৌফিক দান করেন হে আল্লাহ রাসূল সত্য হক মানুষকে সত্য হক নবীর খাস গোলাম অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন মানুষকে সত্য চিনার তৌফিক দান করেন মানুষকে সত্য চিনার তৌফিক দান করেন মিথ্যা থেকে দূরে রাখেন মিথ্যা প্রতারণা ভণ্ডামি থেকে দূরে রাখেন رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب من الموت وقنا عذاب من القبر وقنا عذاب من الحشر وقنا عذاب من الميزان وقنا عذاب من الفلترات আল্লাহ রাসূল শেষ ফরিয়াদ যখন মরণে বিশ্বাসে পড়ব আপনার নবী দুকুলের সাথে আপনার চেহারা মোবারক দেখাইয়া আপনার জাতি নূর দেখায় ভালোবাসা লাগে দুই ঠোঁটে আখেরি কলমা পড়ে নেবেন বিহাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবার কাছে সকলে তাবারক নিয়ে যাও